To the YouTube channel, myself Manjula. This is the continuation lesson of the Gentleman of the Rio and Medio. In the last class, we learned about that Don Anselmo lived in a small, quaint house in Rio and Medio. He tilled the land belonged to his ancestors. Don Anselmo wore an old green faded coat. His gloves were old and torn. The cane he carried was a skeleton worn out of umbrella. When he entered the room, he bowed to all and slowly removed his hat and gloves. The storyteller offered the old man almost the double price he had quoted earlier, but the buyers of the land got the land surveyed in order to make the deed. It was found that he owned the 8 more acres, which was almost twice in size. Then, when they had fixed the price, the Americans were good people and they offered to pay the double price they quoted earlier. So the old man thought hard and also for a moment, and he stood and stared the storyteller. He told him that the offer was an insult to him. What he had agreed earlier, that would be the price, and that would be the final price. So after, now see the lesson continuation. A month later, my friend had moved into the Rio in Medio. They had replastered the old house, pounded the trees, and patched the fence and moved in summer. The one day they came back to the office to the complaint. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, built little play fences around them, and took blossoms when they were spoken to. They were laughed and talked back good natured in Spanish. So 1 month later, his friend moved into that village, the Rio and Medio. So they had replastered the old house, ಪೇಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ ಬೆಟರ್. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಫೆನ್ಸಸ್. ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು, ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಿನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್. ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ complain against the children of the Rio and Medio. So the children of the village were overrunning their property. The children of the village, they were overflow their ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಫೆನ್ಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಟುಕ್ ಬ್ಲೋಸಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೂಗಳನ್ನು ಕೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು, ಅವ್ರು ಬೈದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಕಂತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಆ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸೆಂಟ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾನ್ Anselmo. It took a weeks to arrange the another meeting. When he arrived, he repeated his previous preliminary performances. He wore the same faded cutaway, carried the same stick, and was complimented by the boy again. He shook his hands all around, sat down with the boy behind his chair, and talked about the weather. Finally, I broached the subject. Don Anselmo, about the ranch you sold these people. They are good people and they want to be a good neighbor always. When they sold them to you, signed a document, a deed. In that deed, you agreed to several things. One thing was that they were to have the complete possession of the property. Now, Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order to these people might enjoy their new home with more in peace.
So I sent a messenger. I sent a messenger. Who is the I here? The author is the I here. You should remember and identify these lines, because in this lesson you can ask for the extract questions. ಸೊ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ವೀಕ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಹರಿ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ತುಂಬ ಅವಸರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಈ ಅರೈವ್ಡ್ ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಓವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಕಟ್ಟವೇ, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಕಂಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ ಅಗೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಫೇಡೆಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, faded coat and torn out blouses, and also he carried a cane and it is a skeleton out of umbrella. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಅಕಂಪನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಅದೇ ಹುಡುಗನೇ ನೀಗ್ರೋ ಬಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಶೇಕ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ಶೂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶೋಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಚೇರ್. ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಚೇರಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್. ಇವತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋ ಅಬೌಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ? ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಯನ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ನೋ ಟು ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗುಡ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೂಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ದೇ ವರ್ ಸೈನ್ಡ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ವರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೌ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ over in the orchard and spent most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ನೀವು ತುಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು? ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಪೀಸ್. ಜನಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್. ವಿ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲವ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಈ ಸೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋರು ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂತಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇಲ್ ದೆಮ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಆದರೆ ನಾನು ತೋಟವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋ, ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ವೆನ್ ಒನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ sells his real property, one sells everything that grows on the land, and those trees, every one of the land, they inside the boundaries of what you sold. ಇದು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಮೋರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಐ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದಟ್. ಎಸ್, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ನೋ, he added, I am the oldest man in the village. Almost everyone there are my relative, and all the children of the Rio and Medio are my snowbreeze and nitios.
ಸಾಬ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಡಿಕೆಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಂಶಸ್ಥರು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನೂ ಕೂಡ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಸೆನಾರ್, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಸೆನಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೆನಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಬಾರ್ನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಫಿ ಓನ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಈ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರಾಯಲ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು, ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ನಾನು ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ, ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವು ನನಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಲೀಗಲಿ. ವಿ ಓನ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ so generous, refusing to amount and fortune of him. It took most of the following winter to buy the trees individually from the decadents of the Don and Spanwa in the valley of the Rio and Medio. There was nothing we could do. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಲೇಖಕರ ವಾದವನ್ನು ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮೋರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮೋರು ಸೋ ಜನರಸ್, ತುಂಬ ಕರುಣಾಜನಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಗಿಡಗಳವು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲನೇ ಬಂತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಕೆಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರೊಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸು ಏನು ಈ ಒಂದು 3rd ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್